بس کر چپ کرنا پلیز ڈونٹ انٹرفیئر. دو دو تین تین جرابیں پہنی ہوئی ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں تاکہ من پسند فیصلے کروائے جا سکیں. پارٹی تنظیم کی جانب سے کوئی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا. یہ میرا قصور تو نہیں ہے, تو جج صاحب کہنے لگے میرا قصور بھی تو نہیں ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تلاشی کی جاتی ہے, اور نہ صرف وکلاء کی بلکہ فیمیل لائرز کو بھی اسی طرح اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اور دروازوں پر جس طرح سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں یہ تضحیک ہے. اور جو کورٹ روم ہے بذات ہی وہاں کوئی مائک نہیں لگا ہوا, کوئی وہ جو لیمپس ہوتے ہیں جس سے آپ کے لفافوں پر اور کتب پر جو ہے روشنی پڑتی ہے. ظاہر ہے اب ہماری وہ بینائی تو نہیں ہے اتنی تیز کہ تاریکی میں بھی ہم پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں. تو لامحالہ جو ظاہر ہے وکلاء جس طریقے سے اپنے کتب کو اور اپنی جو ہے فائل کو اور اپنا نوٹس کو اور اس کو پڑھتے ہیں وہ روشنی کے بنا ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ اس کے باوجود ہم یہاں آتے رہتے ہیں. اور پھر جو اندر ہال کے اندر جو سردی ہوتی ہے وہ اس طرح ہے کہ دو دو تین تین جرابیں پہنی ہوئی ہیں, نیچے لیگنگز اور اس کے نیچے جو ہے گرم کے وہ پہنا ہوا ہے, اوپر اوور کوٹ پہنا ہوا ہے, نیچے کوٹ پہنا ہوا ہے. اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنے ہم نے لباس پہن کر یہاں تک آنا پڑتا ہے. ویسے تو میں ہنس رہا ہوں یہ, لیکن ڈھٹائی والی یہ ہنسی ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی, اس کو اوپن کورٹ کہنا, اس کو عدالت کہنا, اس کو جو ہے انصاف کے ایوان کہنا, اور اس ماحول میں وکالت کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ جی جیل ٹرائل تو اوپن ٹرائل ہوتا ہے, جی تو پھر آئے ایک دفعہ ذرا یہاں آ کر بھگتیں, ذرا ایک پیشی بھگت کے دیکھیں. صبح سے لے کر شام تک بٹھاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور صبح سے لے کر یعنی آپ کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے. اور کل شکایت ہوئی کہ آپ نے کیوں نہیں یہاں کھڑے ہو کر بتایا, لیکن اتنا ایگزاسٹ ہو گئے تھے کہ جان ہی نہیں تھی کہ ہم آپ کے پاس کھڑے ہو کر اور کوئی آپ کو تفصیل بتا دے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. کیس کے ساتھ تو کیا ہونا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی بڑی بات ہے. تو آج عمران خان صاحب کی جو ہم نے وہ کی تھی وہ غلطی سے ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کی غلطی سے انہوں نے سنگل بینچ کے پاس لگا دیا وہ کیس. جسٹس گل اورنگزیب کے پاس جب لگا اور صبح میں 9 بجے 9:15 بجے کے قریب باری آئی, میں پیش ہوا تو جج صاحب کہنے لگے کھوسا صاحب یہ تو نیب کے خلاف آپ نے کیا ہے. تو میں نے کہا جی لکھا ہوا ہے اس میں, یہ تو 2 ججز کے پاس لگنا چاہیے, ڈویژن بینچ یہ سن سکتی ہے, تو یہ سنگل جج کے پاس میرے پاس تو لگی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جناب یہ میرا قصور تو نہیں ہے. تو جج صاحب کہنے لگے میرا قصور بھی تو نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ ہی کے آفس سرکاری دفاتر کا قصور ہے, اور اس لیے کسی بھی سرکاری افسر کی یا کسی سرکاری ادارے کی کسی غلطی کی سزا جو ہے وہ کسی پاکستانی شہری یا سائل کو نہیں دی جا سکتی ہے. تو جج صاحب نے جب میں نے انہیں عرض کیا کہ یہ 2021 میں یہ تعیناتی صدر پاکستان نے کی تھی اس وقت کے قانون کے مطابق, 2022 میں ترمیم ہو گئی اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت تعینات کر سکتی تھی نیب کے جج کو, اور وہ بھی چیف جسٹس متعلقہ یعنی جو بھی صوبے کا چیف جسٹس ہو یا مرکز کا ہو, تو اس کی مرضی اور رضا اور رغبت سے ہی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو جو ہے جج کو تفویض کیا جا سکتا ہے. اور پھر وہ سرونگ سیشن جج ہونا چاہیے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرونگ ہونا چاہیے, ریٹائرڈ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ڈیپوٹیشنسٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو جو موجودہ جج صاحب جن کے سامنے ہم آئے ہیں وہ نہ تو وفاقی حکومت نے انہیں تعینات کیا تھا کبھی بھی, اور اس کا ترمیم کا اطلاق جو ایکٹ 2022 کا ہے, اس ترمیم کا اطلاق یہ 85 سے کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2022 سے لے کر آج تک
जो भी जज साहब केस सुनते रहे हैं वो बिला अख्तियार और बदूं जो है किसी जुरिस्डिक्शन के वो सुनते रहे, वो तमाम कार्रवाइयाँ जो है कलअदम मुतसव्वर होंगी, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से कभी हुआ ही नहीं है। एक बात ये तो जज साहब भी कहने लगे अच्छा ये वही जज साहब है हाई कोर्ट के कहने लगे। मैंने कहा जी माशाल्लाह वही जज साहब है जिन्होंने नवाज शरीफ का केस भी सुना, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का भी केस सुना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी केस सुना, और अब माशाल्लाह इमरान खान साहब का भी केस सुन रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा मकबूल और मंजूर नज़र हैं, और सभी काम इन्हीं को यार बस कर, चुप करना, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। तो ये मैंने कहा जी ये वो माशाल्लाह मकबूल तरीन जज साहब हैं जिनके ज़िम्मे सारा कुछ लगा दिया जाता है ताकि मनपसंद फैसले करवाए जा सकें। तो ऐसे में बाहर कैफ मुझे जज साहब की ज़ात से कोई ऐसी परखाश शिकायत नहीं है, बहुत माशाल्लाह नर्म और हलीम गुफ्तगू करते हैं। उनका रवैया बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कोई किसी किस्म की मुझे कोई शिकायत है या मेरे किसी साथी वकील को शिकायत है, बहुत प्लेजेंट है। लेकिन बात ये कानून की है, कानूनी तकाज़ों पर वो पूरे नहीं उतरते। और जेल ट्रायल मैंने आपको बता ही दिया, जो पहले मैंने अर्ज़ किया था कि ये सऊबतें गुज़र के जो है ये जेल ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं है, ओपन ट्रायल किसी सूरत में नहीं हो सकता है। और जज साहब खुद डिवीज़न बेंच जो है पहले फ़ैसला ये कर चुकी साइफ़र केस में दो मरतबा साइफ़र केस में ये खसूसी यानी यहाँ जेल ट्रायल्स को कलअदम करार दे चुकी है यही डिवीज़न बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो बाहर के जज साहब ने कहा कि चूँकि ये अब डिवीज़न बेंच के पास जाना लग सकता है तो गलती हमारे स्टाफ से ज़रूर हुई है। तो मैंने कहा जी आज ही यानी आज के दिन मैंने कहा इसको आज ही डीबी में प्लीज़ लगा दीजिएगा, क्योंकि जज साहब को बड़ी जल्दी है और बड़ी तेज़ी के साथ गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, और उन्हें पता नहीं किसकी हिदायत है कि इसको जल्दी यकसू करना है। और यकसू का मतलब आप समझते हैं कि क्या करना है। तो मैंने कहा जी इसलिए मेहरबानी करके आज ही लगाएं ताकि मज़ीद कार्रवाई इसमें जो गैर आइनी और गैर कानूनी की जा रही है वो ना हो सके और माने हो जाए और रुकावट उसमें आ जाए। तो बाहर कैफ उन्होंने कहा मैं तो चीफ जस्टिस के साथ भेज सकता हूँ फाइल आपकी इस्तदा के साथ, लेकिन बेंच का कॉन्स्टिट्यूट करना ये मेरे बस में नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब ज़ाब्ते के मुताबिक करते हैं। चुनांचे उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के पास भेज दी, हमें मुंतज़र रहे, और 12:30 बजे के करीब हमें इतला मिली कि चीफ साहब ने कल के लिए इस केस को जो है वो डीबी जो है डिवीज़न बेंच जस्टिस गुल औरंगज़ेब साहब की सरबराही में उसको कल के लिए लगा दिया है, जिसकी समाअत डीबी 12 बजे के बाद 12:15 बजे के करीब करेगी। सो हमने आके यहाँ बताया, जज साहब को मुंतज़र थे हमारे, तो हमने उन्हें बताया कि जनाब ये दोनों केस जो आप समाअत कर रहे हैं इन दोनों केसेस में हमने स्टे मांगा है अदालत आलिया से, और वो आज जुज़वी समाअत सिंगल जज के पास हुई है, लेकिन चूंकि सिंगल जज सुन नहीं सकते थे इसलिए कल के लिए ये डिवीज़न बेंच के पास लगी है। आप मेहरबानी करके इसे मज़ीद समाअत से एहतराज़ कीजिएगा ताकि फ़ैसला हाई कोर्ट का आपके सामने आ जाए, और फिर उसकी रोशनी में जो भी होगा, अगर स्टे होता है तो जाहिर है फिर आप सुन नहीं सकते हैं, आगे उसमें पेशरफ्त नहीं हो सकती है। अगर कोई और सूरत होगी तो फिर हम हाजिर हैं, आप भी, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। लेकिन बाहर कैफ उन्होंने कहा कि स्टे तो अभी नहीं ना हुआ, स्टे नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हमने कहा वो तो वाकई सही बात है, आज जब समाअत नहीं हुई तो स्टे कहाँ से होना था। तो बाहर कैफ वो कल के लिए इन्होंने आज गवाहान के जरा भी की और गवाह भी कलमबंद किए और परसों के लिए रख दिया है। अब मज़ीद इन दोनों केसेस में परसों के लिए रख दिया है। सर पार्टी क़यादत की मीटिंग हुई है आज, सर इसमें पार्टी क़यादत की मीटिंग हुई है, इस हवाले सर क्या कहेंगे जो पार्टी क़यादत की मीटिंग हुई है टीमों की तकसीम के हवाले से, क्या रिविजिट किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में? नहीं, चंद हलकों पर है, सिर्फ चंद हलकों पर जो है, जो जिसमें शिकायत आई थी या जिसमें कोई ऐसे पार्टी तंजीम की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था,
ان پر گوہر صاحب کو، عمیر نیازی صاحب کو، اور میں بھی اس میں شامل تھا، شعیب شاہین صاحب بھی شامل تھے، اس میں ان پر غور و خوض مزید ہوگا. باقی ایسا نہیں ہے، باقی تو سارے جو ہو چکے